కడప జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటిస్తున్నారు. జమ్మలమడుగులో దాల్మియా సిమెంట్ రెండో ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో లోకేష్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. A lot of money in research and development to ensure that our carbon footprint is the smallest. See, end of the day, whenever you do development, there is a cost to the environment. As youngsters, the only challenge that we look at is how do we leave the smallest footprint possible. And I'm really thankful for the Dalmia Bharat plant of taking this opportunity and really working towards renewable energy and making growth sustainable. Investors across the world are looking for three things. The first is speed in governance. Second is stability in policy. Third is service delivery. These are the three S's why Andhra Pradesh today attracts close to 25% of investments that come into India. And under the leadership of our honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, it is very difficult to match his speed. It is actually exceptionally difficult. Majority of you here think he's 76-year-old man, but what you don't realize is that there are 3 25-year-old youngsters in him, plus a newborn baby who's 1 year old. That is the energy he has. That is the energy with which he drives all of us. Yesterday, we started our first unique meeting, which is every month we are monitoring our GDP growth. How many jobs have we created? What kind of economic activity we've done? And how all ministers together can come together and really drive Andhra Pradesh, which is today growing at about 10% to 15% growth rate. So under the leadership of our Honorable Chief Minister, we are breaking new boundaries, we are setting up new tasks, and I look forward to working with the Dalmia Group to further expand your businesses here. As I've said, beyond steel, beyond cement, all of us have a role to play in our communities. Leaving the smallest carbon footprint is the biggest challenge in front of us. Today it was really exciting to see the kind of technology that you use, the cutting edge work you have done, the way you have taken all the municipal garbage and waste and you're recycling it very efficiently. Close to 4 municipalities are sending their waste to you. So kudos to your team and your research on really building a sustainable future for all of us here. And it makes us very proud as Indians. Because wherever we go to the world, we talk about models in China, in Europe, in US. But here there is an amazing company which is setting a benchmark for green cement. If you look at it, in the RE100 or EP100 or EV100, you are one of the very first global companies to actually achieve that and be part of that. This shows that you have gone beyond what is asked of you from the government. You have become a lot more responsible for the communities and societies that have given their lands for your plant. So it really makes us proud that we have a company like Dalmia Bharat here in India, and you are here to conquer not only India, hopefully the globe, and make India proud. So as a state, we are really excited to have you call Andhra Pradesh your home. And now I'd like to continue my address in Telugu. జమ్మలమడుగుకి ఎప్పుడు వచ్చినా మీ జోష్ అదిరిపోతుంది. యువగలం పాదయాత్ర నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నా, నిన్న రాత్రి నుంచి ఈరోజు పొద్దున్న వరకు చూసా. పెద్ద ఎత్తున నాకు మీరు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆనాడు యువగలం పాదయాత్రలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అనేక మంది అన్నారు, సభ పెట్టగలుగుతారా, పెట్టనీయకుండా చేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఆనాడు మీరే నిలబడి నన్ను ముందరికి నడిపించారు. జీవితాంతం నేను అది గుర్తుపెట్టుకుంటాను. మీరందరూ కష్టాన్ని నమ్ముకున్నవారు. కడప ప్రజల గొప్ప గుణం వేరేపైన ఆధారపడు, ఎప్పుడు ముందలకు వచ్చి మేమేం చేయాలి, రాష్ట్రానికి మేము ఎలా సహాయపడాలని చెప్పే గొప్ప గుణం ఉన్నవారు. అందుకే ఏ కార్యక్రమానికి మేము పిలిపించినా తొలి అడుగు వేసేది జమ్మలమడుగు ప్రజలు. మీరందరూ చూశారు, 2 నెలల క్రితం నేను SAEL సోలార్ ప్లాంట్ ఓపెనింగ్కి వచ్చాను. ఆనాడు మీరు నాకు అండగా నిలబడారు. కరెక్ట్గా నెల తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు JSW స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభించడానికి వచ్చారు. నెల మారే లోపల మీ లోకేష్ ఇక్కడికి వచ్చి దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్కి పునాది వేస్తాం జరిగింది. అది ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి మీ పట్ల ఉన్న కమిట్మెంట్.
ఆనాడు మీరు నన్ను నడిపించారు, అది జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటా, మీ రుణం తీర్చుకుంటానని ఈ సభాముఖంగా జమ్మలమడ ప్రజలకి నేను హామీ ఇస్తున్నా. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవ ఇండస్ట్రీస్ మార్చులు టీజీ భరత్ గారు, ఇంకో పక్కన నేను, ముగ్గురం కలిసి అమెరికా కానీ, సింగపూర్ కానీ, సౌత్ కొరియా కానీ, చివరికి రష్యా కూడా వెళ్ళి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు మేము తీసుకొస్తున్నాం. దాని వెనకాల లక్ష్యం ఒకటే, మన నిరుద్యోగ యువకులు వేరే రాష్ట్రం వెళ్తాం కాదు, మన గడ్డపై వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని. ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్తున్నా, ఏ రాష్ట్రానికి లేని ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ మనకు ఉన్నారు. ఆయనకి ఒక్క విషయం, ఒక్క మెసేజ్ పెట్టి అక్కడ ఒక పరిశ్రమ వెళ్తుందంట, ఇమ్మీడియట్గా మీరు మాట్లాడండి, పట్టుకరాండి అంటే తిప్పి నాకే రిప్లై పెట్టి ఇప్పటికీ నేను మాట్లాడాను, తప్పనిసరిగా వాళ్ళ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తున్నారని చెప్పే వ్యక్తి. ఆయన మాటల్లో స్లో, కానీ చేతల్లో మటుకు ఏమా సూపర్ స్పీడ్. మీరు చూశారు, గడిచిన 2 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు కష్టపడ్డాం. ఎందుకంటే బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా దెబ్బతినింది. 2022లో ఈ ప్లాంట్కి క్లోజర్ నోటీస్ ఆనాటి పాలకులు ఇచ్చారు. వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ని నేనే స్వయంగా ఢిల్లీలో కలిసా, నేనే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి మీరు రాండి, మేమున్నాం, జీవితాంతం మీకు అండగా నిలబడతాం, మా యువకులకి మీరు ఉద్యోగాలు కల్పించాలని నేను కోరటం జరిగింది. కొత్త కంపెనీలు తీసుకొస్తాం ఒక పక్కన, కానీ కంపెనీలు ఎవరైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు ఇప్పటికే పెట్టారో వాళ్ళ చేత ఎక్స్పాన్షన్లు కూడా చేపించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఈరోజు వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారంటే దాని వెనకాల మన పిల్లల కష్టం ఉంది. ఇప్పుడే ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పారు, కొంతమంది వచ్చి కార్డు పెట్టేసి బటన్ నొక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు బయటికి. అది మారాలి. యువకులకి పిలిపిస్తున్నాం, మనం కష్టపడపోతే మన జీవితంలో మార్పు రాదు. నేను 2019లో 1985 తర్వాత గెలవని నియోజకవర్గంలో నేను పోటీ చేశా, ఓడిపోయా. 5300 ఓట్లతో ఓడిపోయా. 5 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు మా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో కష్టపడ్డాను. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా 3rd హైయెస్ట్ మెజారిటీ నేను సాధించాను. దాని వెనకాల కష్టం ఉంది, దాని వెనకాల చెమట ఉంది. ఇక్కడున్న యువకులందరినీ కోరుతున్నా, కష్టపడదాం, పని చేద్దాం, కంపెనీలో కూడా మనం ఎదుగుదాం. మీ పనితీరు చూసే మళ్ళీ 3వ విడత ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తారు. అందుకే యువకులందరినీ కోరుతున్నా, కలిసికట్టుగా మన రాష్ట్రాన్ని మనం నిర్మించుకోవాలి. రాష్ట్ర విభజన వల్ల ఎంత నష్టపోయామో మనందరూ తెలుసు. కట్టుబట్టలతో మెడబట్టి మనం బయటికి గెంటేశారు. రాజధాని ఎక్కడ పెట్టాలో చెప్పలేదు, రాజధాని కనీసం నిధులు కూడా ఆనాడు ఇవ్వలేదు. సొంత కాలుపైన ఈరోజు నిలబడుతున్నాం. నాలో కసి ఉంది, ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో నంబర్ 1 చేయాలని. కానీ అది నేను సాధించాలంటే యువకుల ప్రోత్సాహం నాకు కావాలి, మీ సహకారం నాతో ఉండాలి. ఈరోజు పక్క రాష్ట్రాలతో మేము పోటీ పడుతున్నాం. పక్క రాష్ట్రంతో పోటీపడి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తీసుకొచ్చాం. పక్క రాష్ట్రాలతో పోటీపడి ఈరోజు ఆమ్కా తీసుకొచ్చాం. కియా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు తెలిసిన వెంటనే నేను వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి ఏకంగా వాళ్ళ చేత ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టాలని వాళ్ళకి చెప్తాం జరిగింది. సో ఏ